Eternal and everlasting God, in the vastness of your boundless love, you bestowed upon the world your most precious gift, your only begotten Son, Jesus Christ. He who willingly bore the weight of our sins upon the cross, redeeming us and offering us the gift of eternal life. We, your humble servants, bow before you in deep gratitude for this incomprehensible act of love, offering our prayers and praises in his hallowed name. We acknowledge the ministry of intercession that he initiated on the cross, and we humbly continue this sacred work, seeking your mercy and grace for all humanity. Your love for the world surpasses all understanding, desiring that all may experience the overflowing abundance of your divine love. We lift up fervent prayers for the church, your body on earth, that it may stand as a beacon of faithfulness, a true reflection of your sacrificial love. Grant us unity of purpose, unwavering devotion to your will, and a deep desire to seek your wisdom in all our endeavors. You who willingly endured suffering for the sake of love, we lift up before you the countless members of our human family who are burdened with afflictions and trials. We implore your healing touch for the sick, your provision for those in need, and your peace for those in turmoil. Our hearts ache for those enduring the devastations of war and strife, particularly in regions like Gaza and Ukraine. May your comforting presence be a soothing balm to their wounds and a beacon of hope in their despair. In this moment, we lift up our senior pastor, Pastor Beck, as he continues to lead us through these challenging times. Grant him the strength, wisdom, and discernment to guide us and nurture us, and may his faith be a shining example to us all. We also remember all our pastors, asking for your divine peace and strength to flow through them, illuminating your glory in their lives and ministries. We pause now in joyful thanksgiving for the successful mission trip to Kenya. Lord, you are the one who calls, sends, and sustains. You place the holy burden on the hearts of those who traveled across the ocean to serve, to teach, to heal, and to love in your name. We praise you for going before them, for opening doors, softening hearts, and providing safety in every step. Thank you for the communities they reached, and for the children they embraced, for the hope that they shared, and for the gospel that was boldly proclaimed. May the seeds planted bear much fruit in Kenya and in the hearts of those who served. And now, Lord, as we look forward to the upcoming mission trips to the Dominican Republic and Panama, we lift it up with anticipation and faith. You are already at work there, preparing hearts to receive and hands to serve. We pray for the teams preparing to go. Equip them with spiritual strength, with wisdom, with compassion, and with humility. Go before them, Lord, make their paths straight, grant them unity of spirit, and shield them from every form of harm. We pray for divine appointments, for supernatural encounters, and for powerful testimonies of your grace. Let their presence be a light in the communities they visit. May they bring encouragement to the local churches and hope to every soul they encounter. We thank you, Lord, that in both Kenya and the Dominican Republic and in Panama, you are present, active, and sovereign. You are the same yesterday, today, and forever, and your kingdom is advancing. Let us be a people who respond wholeheartedly to your call, not just to go abroad, but to be ambassadors of reconciliation in our families, workplaces, and communities. We pray for revival, Lord, not only overseas, but in our own hearts. Let the fire of mission rekindle our worship, our priorities, and our faith. Break down walls of apathy, complacency, and fear. Replace them with zeal, compassion, and boldness. We long to be a church fully alive in Christ, surrendered to your will, and overflowing with your Spirit. As we gather for worship, we implore your presence among us. May your Holy Spirit descend upon this place, filling our hearts with your divine essence. Bless the music and the words spoken, that they may resound with your truth and grace, penetrating our hearts and transforming our lives. Remind us, Lord, that worship and mission are intertwined, that our praise should lead us to service, and our service to deeper praise. Let us not merely admire the work done, but be transformed by it. Let every mission story echo in our hearts as a call to go, to love, and to trust. Holy Father, touch us with your healing peace and cradle us in your gentle embrace.
that we may walk confidently in your ways, bringing dignity, justice, and peace to every corner of your world. In your precious name we pray. Amen. 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 신약 성경 골로새서 2장 6절부터 15절까지 말씀입니다. 골로새서 2장 6절부터 15절까지 말씀. 제가 갖고 있는 성경은 신약 325면에 있습니다. 골로새서 2장 6절부터 15절까지 말씀을 합독하겠습니다. 그러므로 너희가 그리스도 예수를 주로 받았으니 그 안에서 행하되 그 안에 뿌리를 박으며 세움을 받아 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 감사함을 넘치게 하라. 누가 철학과 헛된 속임수로 너희를 사로잡을까 주의하라. 이것은 사람의 전통과 세상의 초등학문을 따름이요 그리스도를 따름이 아니니라. 그 안에는 신성의 모든 충만이 육체로 거하시고 너희도 그 안에서 충만하여졌으니 그는 모든 통치자와 권세의 머리시라. 또 그 안에서 너희가 손으로 하지 아니한 할례를 받았으니 곧 육의 몸을 벗는 것이요 그리스도의 할례니라. 너희가 세례로 그리스도와 함께 장사되고 또 죽은 자들 가운데서 그를 일으키신 하나님의 역사를 믿음으로 말미암아 그 안에서 함께 일으키심을 받았느니라. 또 범죄와 육체의 무할례로 죽었던 너희를 하나님이 그와 함께 살리시고 우리의 모든 죄를 사하시고 우리를 거스르고 불리하게 하는 법조문으로 쓴 증서를 지우시고 제하여 버리사 십자가에 못 박으시고 통치자들과 권세들을 무력화하여 드러내어 구경거리로 삼으시고 십자가로 그들을 이기셨느니라. 아멘. 이는 살아계신 하나님의 말씀입니다. 이 시간 주영광 찬양대 찬양 후에 담임 목사님께서 그리스도 예수를 주로 받았으니 라는 제목으로 말씀 선포하실 때 많은 은혜 받으시기 바랍니다. 할렐루야. 오늘도 하나님이 주시는 은혜와 평강이 여러분의 삶에 풍성히 넘쳐나는 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 여러분은 누구입니까? 누가 여러분에게 그렇게 물어보시면 뭐라고 스스로를 소개하시겠습니까? 일단 이름부터 얘기하실 거고 직업도 얘기하실 거고 이런 여러 가지 상황들을 우리가 소개하겠습니다만 진짜 여러분은 누구입니까? 제가 큰아이를 키울 때 말이 막 배울 때 누구 딸? 그렇게 물어보면 하나님 딸, 그게 첫 번째 대답이라고 가르쳤어요. 그리고 나서 누구 딸? 그럼 아빠보다 엄마가 먼저 나오더라고요. 여러분, 내가 누구인지를 아는 것이 굉장히 중요하지 않습니까? 그것을 정체성, identity라고 말합니다. 우리의 정체성은, 우리의 정체는 과연 누구입니까? 미국에서 태어난 자녀들을 보면요, 잘 자라다가 이 대학교에 가서 정체성이 혼란이 옵니다. 왜냐하면 스스로는 미국에서 태어났으니까 I'm American이라고 생각하는데 대학에 가면 물어봐요. 너 어디서 왔냐? 나 뉴저지에서 왔는데? 아니 그거 말고 네 오리진이 어디야? 물어보는 거죠. 그렇게 생각하지 않았던 아이들이 나는 아메리칸인데 왜 저렇게 물어보지? 정체성에 혼란이 오는 거예요. 그래서 나중엔 코리안 아메리칸이라고 하는 새로운 정체성을 갖는 것을 봅니다. 한국이라고만 대답을 해야, 한국에서 왔다라고만 대답을 해야 고개를 끄덕이는 미국인들을 보면서 이렇게 물어야 돼요. 그럼 너는 어디서 왔냐? 그죠? 사실 우리는 네이티브 아메리칸이 아니고서는 모두가 다 이민으로 온 이민자의 후손이기 때문에 그렇습니다. 아이들을 보면 부모들의 성향과 선택의 기준을 짐작할 수 있습니다. 왜냐하면 대부분 아이들은요, 부모들의 그 가치를 무비판적으로 그대로 수용하기 때문에 그렇죠. 그래서 성공 지향적인 삶을 살아가는 부모들의 경우에는 자녀들이 세상에서 성공하는 것을 삶의 가장 우선으로 생각합니다. 그것이 나쁜 것은 아니죠. 문제는 뭐냐하면 그 세상에서 성공으로 말미암아 우리가 하나님 보시기에 잘 살았노라라고 평가받을 수 없다는 사실입니다. 여러분의 자녀들이, 여러분의 가족들이, 여러분의 배우자가
여러분에게 가장 많이 듣는 소리가 뭘까요? 생각해 보세요. 밥 먹었냐? 공부해라? 뭐 이런 얘기 아닐까요? 여러분, 우리들의 입술이 열릴 때마다 사랑하는 자들의 가장 먼저 이야기하는 그 이야기가 얼마나 신앙적인 이야기인지 한번 생각해 보시기를 바랍니다. 하나님을 두려워해야 할 줄 알아야 한다. 저희 아버지가 항상 저한테 하시는 말씀이 하나님보다 앞서가지 말아라. 내 생각대로 내 고집대로 살아가지 말라, 목회하지 말라는 말씀이었어요. 여러분, 우리가 무엇을 가치를 두고 살아가는지가 결국엔 우리의 다음 세대에도 영향을 끼치게 되어 있는 것입니다. 유유상종이라는 말이 있죠. 같은 사람들끼리 그렇게 서로 사귀며 모이게 된다는 의미입니다. 그러니까 대충 보면 우리가 세상에서는 비슷한 부류들이 모이게 돼 있어요. 비슷한 계층들이 모이게 되어 있습니다. 하지만 교회는 정말 신비라고 전 생각하고 기적이라고 여기는 이유는 이렇게 다른 사람들이 한 공동체를 이루고 있다고 하는 사실이에요. 옆에 계신 분들이랑 조금이라도 공통점이 있습니까? 세상적으로는 하나도 없어요. 유일한 공통점이 있다면 바로 예수 그리스도이십니다. 예수님이 아니고서는 우리가 여기 와 있어야 할 이유가 전혀 없는 다른 사람들이잖아요. 때문에 평안에 매는 줄로 성령께서 하나 되게 하신 것을 힘써 지켜내는 우리 베다니의 지체들 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 우리가 예수를 믿는다고 하는 공통점으로 인해서 만들어진 정체성이 있습니다. 그게 뭐죠? 크리스찬, 기독교인이라고 하는 이름이에요. 이 크리스찬이라고 하는 이름은 크라이스트, 그리스도를 따라가는 사람들, 닮은 사람들, 뭐 이런 뜻 아니겠습니까? 그것을 한자로 음역한 것이 기독, 그리스도를 기독이라고 음역했어요. 그래서 기독교인이라고 하는 단어와 크리스찬이라는 단어는 같은 뜻입니다. 예전에는 우리 믿는 사람들을 비하하는 이름들이 있었어요. 예수쟁이, 나쁜, 뭐 좀 낮추는 그런 표현이죠. 근데 그 말은 예수에 완전히 미친 사람들이다, 그 말 아닙니까? 근데 그 이름이 우리에게는 어떤 이름이 되었나요? 자랑스러운 이름이 된 줄로 믿습니다. 여러분, 미치시려면 잘 미치시기를 바랍니다. 예수한테 제대로 미쳐야 돼요. 근데 한번 우리 스스로 모습 생각해 보자고요. 정말로 우리가 예수에 미친 예수쟁이인가? 크리스찬으로 불릴 만큼 그렇게 살아가고 있는가? 오늘 본문의 말씀에 보면 그러므로 너희가 그리스도 예수를 주로 받았으니 그 안에서 행하라고 그랬어요. 우리가 그리스도인이라면 정말로 그 주님 안에서 살아가야 한다는 말씀입니다. 아멘? 왜 아멘을 못하세요? 내 모습을 보니까 그게 잘 안 되죠. 그죠? 잘 안 되잖아요. 고린도후서 5장 17절의 말씀에 보면 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라고 그랬습니다. 여러분, 우리가 그리스도 안에 있는데 어떻게 우리가 옛 모습대로 살아갈 수가 있겠어요? 불가능한 거예요. 이건 존재론적으로 불가능한 것입니다. 우리가 주님 안에 있다면 우리는 새로운 피조물로 거듭나게 되는 줄로 믿습니다. 여러분, 그것이 우리의 정체입니다. 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 우리의 삶에서 날마다 일하시는 하나님을 경험하고 있다면 우리는 새로운 존재로 거듭났다는 사실을 스스로가 경험할 수 있어야 하지 않겠습니까? 여러분, 새 거 좋아하시죠? 싫으세요? 아니 뭐 기왕이면 새로운 거 좋잖아요. 뭐 차도 새 차가 좋고 집도 새 집이 좋고 뭐 딱 그런 거 아닙니까? 근데 왜 정작 우리 스스로는 새롭게 되려고 노력하지 않느냐? 한번 따져보세요. 옛날의 추억에는 푹 빠져서 현실을 외면하고 변화될 시도는 요만큼도 하지 않은 우리들의 모습을 발견할 때가 더 많지 않습니까? 성령께서는 우리 안에 내주하셔서 지금도 우리를 만들어 가시고 변화시키고 깎고 깎으시는데 조금 더 변화될 생각조차 하지 않은 우리들의 모습을
우리는 너무 자주 발견하게 됩니다. 내 생각을 버릴 생각이 없는 거죠. 에베소서 4장 22절로의 말씀에 보면 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 옛사람을 벗어버리고, 구습을 따르지 말라는 거예요. 오직 너희의 심령이 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으라고 그랬습니다. 과연 우리는 하나님을 따라가고 있는 사람들입니까? 아니면 구습을 쫓아가고 있는 사람들입니까? 물론 하나님께서는 우리가 있는 모습 그대로 나온다고 해도 다 받아주십니다. 어떠한 죄를 지었다고 해도, 어떠한 부끄러운 일이 있었다고 해도 주님께 나와 자백하고 회개하면 다 받아주세요. 근데 우리가 착각하면 안 되는 것은 다 받아주시지만 그 모습 그대로 있어도 된다는 말은 아니라는 거예요. 왜? 우리가 주님 안에 있으면 그 부끄러운 모습들을 변화시키시는 하나님의 은혜를 날마다 경험하게 될 것이기 때문에 그렇습니다. 주님이 우리 안에 거하시는데, 우리가 주님 안에 있는데 어떻게 변하지 않을 수 있겠습니까? 오늘 본문에서 계속 반복되는 표현이 있습니다. 그 안에서 인 힘이라고 영어는 바꾸고 있어요. 그 안에서 뿌리를 박으며 세움을 받아 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 감사함을 넘치게 하라 그랬고요. 그 안에는 신성의 모든 충만이 육체로 거하시고 너희도 그 안에서 충만하여졌다. 또 그 안에서 너희가 손으로 하지 아니한 할례를 받았다. 하나님의 역사를 믿음으로 말미암아 그 안에서 함께 일으키심을 받았다. 심지어 죽음에서조차도 일으키시는 하나님의 은혜를 그 안에 있을 때 경험하게 된다는 말씀입니다. 그렇다면 과연 우리는 주님 안에 거하고 있습니까? 정말로 우리가 주님 안에 거하고 있다면 주님의 충만을 경험해야 되는 것 아니에요? 근데 늘 부족해요. 늘 부족해요. 때로는 너무 흔들려요. 믿음의 뿌리를 깊이 내리지 못하고 일으켜 세우심을 받는 은혜를 체험하지 못하고 자꾸 무너지는 경험을 하는 이유는 무엇이냐? 이 말입니다. 바꿔 생각해 본다면 우리가 주님 안에 거하지 않고 있기 때문이라는 말이 될 것입니다. 여러분, 주님 안에 거하시는 모두가 되십시다. 주님 한 분이면 충분하지 않나요? 주님은 우리에게 전부를 내어주셨는데 우리는 아직도 뭔가 주님 외에 다른 것들을 구하며 살 때가 많습니다. 골로새서 2장 3절에 보니까 그 안에는 지혜와 지식의 모든 보화가 감추어져 있다고 그랬어요. 여러분, 주님의 그 감춰진 보화를 깨달은 사람들은요, 다른 것과 바꿀 수가 없는 것입니다. 그래서 사도 바울은요, 자기가 이전에 자랑하던 모든 것들, 유익하게 생각했던 그 모든 것들을 해로 여기고 심지어는 배설물로 여겼다고 그랬습니다. 왜? 그리스도를 아는 지식을 깨닫고 보니까 이것과 비교하니 이거는 배설물이라는 거예요. 그리스도를 얻고 그 안에서 발견되려 함이라고 그랬어요. 여러분, 그 안에 살아가는 사람은요, 주님의 보화를 발견한 사람은요, 세상의 것을 따라갈 수가 없습니다. 왜냐하면 가장 소중한 것을 발견했기 때문에 그렇습니다. 주님을 만나고 거듭나고 성령 체험한 사람은 삶의 방향이 바뀌어야 돼요. 맞죠? 아니, 맞잖아요. 여러분의 가치관이 바뀌었습니까? 우리의 인생의 목표가 바뀌었습니까? 매우 심각한 문제입니다. 문제는 우리가 거듭남의 은혜를 체험하고 성령 충만함의 은혜를 붙잡고 날마다 우리 안에서 내주하시는 주님과 더불어 우리가 주님 안에서 또한 살아가야 할 터인데 그렇게 하지 못하도록 속이고 회방하는 존재가 있다는 것이에요. 오늘 8절에 보니까 누가 철학과 헛된 속임수로 너희를 사로잡을까 주의하라.
이것은 사람의 전통과 세상의 초등학문을 따름이요 그리스도를 따름이 아니라고 그랬습니다. 근데 여기 누가라고 하는 이 표현 자체에 보면 어떤 일반적인 무리를 가리키는 것이 아니라 단수로 되어 있어요. 누군가 그 교회 안에 특정인을 지목하는 표현입니다. 적어도 골로새 교회의 교인들은 이 말씀, 이 편지를 받았을 때 누구를 향해 경고하는 말씀인지를 알았을 것입니다. 사람의 전통과 세상의 초등학문을 가지고 그리스도를 따르지 못하게 하는 사람이 있다는 거예요. 철학을 헛된 속임수로 무너뜨리려고 하는 사람들이 있다는 것을 경계하셔야 합니다. 그래서 바울이 편지를 썼던 것이죠. 2장 4절에 보니까 아무도 교묘한 말로 너희를 속이지 못하게 하려고 합니다 그랬습니다. 편지를 쓰는 목적이죠. 과연 우리가 주님 안에 있다면 주님을 따라가는 것이 맞지 않습니까? 그러나 오늘 말씀에 보면 교회 안에도 주님을 따르지 않는 사람들이 있다는 거예요. 안타까운 것은 우리들의 현실도 그렇게 다르지 않다는 것입니다. 여러분, 교회 교인으로 등록했다고 해서 다 그리스도인이 아닙니다. 제가 군대 가서 제일 불편했던 단어 중에 하나가 종교활동이었어요. 체육활동, 취미활동, 종교활동. 그렇습니까? 어떻게 종교활동이 됩니까? 우리의 영혼을 담보하는 신앙의 여정이 어떻게 그 정도밖에는 되지 않는 것일까요? 몸은 와 있는데 우리의 생각과 마음이 영 다른 데 가 있는 분은 혹시 안 계십니까? 혹시 마당만 밟고 그냥 매주 왔다 갔다 하는 분들은 안 계세요? 여러분, 여러분의 스스로의 모습을 한번 점검해 보시기를 바랍니다. 과연 나는 주님 안에 있는가? 그런 말씀을 하시는 분들이 종종 있더라고요. 목사가 세상을 잘 몰라. 세상을 살아보지 않아서 그래서 저런 얘기 하는 거야. 목사가 세상을 잘 모르죠. 근데 여러분, 왜 교회 안에서 세상의 기준을 가지고, 세상의 방법을 가지고, 세상의 가치를 가지고 씨름해야 합니까? 우리가 따라가는 것이 철학입니까? 우리가 지금 옳고 그름을 판단하는 기준을 잘 생각해 보세요. 어떤 논리가 만약 우리의 삶을 주장하고 있다면 우리는 그리스도 예수를 따르는 것이 아닙니다. 그리스도 예수 안에서 뿌리를 박으며 세움을 받아 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서 있어야 하는데 왜 우리는 쉽게 흔들리느냐? 이 말이에요. 누가 뭐라고 그러면 진짜 그래? 또 여기서 누가 뭐라고 그러면 또 그래? 왔다 갔다 흔들리잖아요. 우리가 씨름하는 많은 문제들을 보세요. 적어도 여기 계시는 분들은 그 정도는 분별할 수 있을 것이라고 생각합니다. 그 안에 과연 예수가 있느냐? 예수님이 없는 문제로 우리들이 흔들릴 때가 많이 있지 않습니까? 후배 목사가 아리조나주 인디언 호피족 선교사로 사역할 때 그 선교사가 들꽃을 많이 마음에 두고 글을 썼던 사람이에요. 근데 이제 한 번은 가다 보니까 광야에 이 들꽃 한 송이가 펴 있는 거예요. 거기다 두면 얘가 죽을 것 같아서 뿌리채 잘 이렇게 옮겨다가 심을 생각을 가지고 땅을 파기 시작했습니다. 근데 파도 뿌리가 끝이 안 나오는 거예요. 결국엔 허리 높이까지 깊이 파 들어가서야 뿌리채 건져 올렸다고 하는 이야기를 들었습니다. 여러분, 광야에서 생존하려면요, 들꽃도요 뿌리를 깊이 내려야 한다니까요. 우리가 쉽게 흔들리고 무너지는 이유가 무엇입니까? 우리가 주님 안에 있다면 일으키신다고 하셨는데, 충만하다고 하셨는데 왜 우리가 충만하지 못하고 계속해서 무너지고 있느냐? 오늘 말씀으로만 따져본다면 믿음의 뿌리를 깊이 내리지 못했기 때문이라는 것이죠. 주님께서 직접 말씀하셨습니다. 요한복음 15장 4절의 말씀에 보면 내 안에 거하라 나도 너희 안에 거하리라.
가지가 포도나무에 붙어 있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수 없음 같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그러하리라 말씀하셨어요. 우리가 주님 안에 딱 붙어 있으면 우리는 많은 열매를 맺게 될 줄로 믿습니다. 이건 굉장히 중요한 문제예요. 요한복음 15장 7절의 말씀에 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그리하면 이루리라. 아멘. 이 말씀은 좋아하시네요. 근데 왜 좋아하세요? 무엇이든지 구하면 이루리라만 좋아하시죠? 그 앞에 말씀이 있잖아요. 무슨 말씀이에요? 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면. 여러분, 이심전심이란 말이 있어요. 통하는 거죠. 우리가 주님 안에 거하는데, 주님의 말씀이 우리 안에 거하는데, 구하는 그 무엇이든지 어떻게 주님의 뜻에 반하는 것들을 구할 수 있겠습니까? 불가능한 거예요. 주님의 마음에 합한 것을 구하기 때문에 그것이 무엇이든지 주님께서 들어 응답해 주신다고 하시는 말씀이라 저는 그렇게 믿습니다. 여러분, 주님의 뜻이 우리의 뜻이 되기를 구하십시오. 그러면 하나님이 하시는 그 모든 일들은 완전하고 또한 선하신 것임을 경험하게 될 줄로 믿습니다. 그렇다면 우리가 주님 안에 거한다는 사실을 어떻게 알 수 있을까요? 요한 1서 3장 24절의 말씀에 보니까 그의 계명을 지키는 자는 주 안에 거하고 주는 그의 안에 거하시나니 우리에게 주신 성령으로 말미암아 그가 우리 안에 거하시는 줄을 우리가 안다 그랬습니다. 그러니까 성령께서 우리로 하여금 우리가 주 안에 거하는 것을 알게 하신다는 거예요. 그런데 그것이 어떤 증거로 나타나느냐? 주의 계명을 지키는 자라고 했습니다. 여러분, 주의 계명을 지킨다고 해서 반드시 주의 안에 있다라고 말할 수는 없어요. 왜? 외식하는 자들도 있잖아요. 그죠? 겉으로는 그렇게 종교적인 행위를 합니다. 하지만 예수님도 바리새인들을 향하여 신랄하게 비판하셨습니다. 그러나 정말로 주님 안에 있다면, 주님의 말씀이 우리 안에 거하고 있다면 우리가 주의 계명을 지키는 것은 당연한 일이겠죠. 주의 말씀을 지킨다고 하는 것은요, 여러분, 최대가 아니에요. 기본입니다. 최소예요. 요한 1서 4장 12절로의 말씀에 보니까 어느 때나 하나님을 본 사람이 없으되 만일 우리가 서로 사랑하면 하나님이 우리 안에 거하시고 그의 사랑이 우리 안에 온전히 이루어지느니라. 그의 성령을 우리에게 주심으로 우리가 그 안에 거하고 그가 우리 안에 거하시는 줄을 안다고 그랬어요. 여러분, 우리가 서로 사랑하면 굉장히 중요한 계명 아닙니까? 하나님이 우리 안에 거하시고 그의 사랑이 우리 안에서 온전히 이루어진다고 말씀하고 있습니다. 사랑은, 서로 사랑하는 건 기본이에요. 아멘. 혹 내 안에 누군가를 미워하는 마음이 있다면 여러분, 그건요, 내가 주님 안에 거하지 않기 때문일 수도 있어요. 우리가 그리스도 예수 안에 있다면 그 사랑이 우리를 충만하게 하기 때문에 그렇습니다. 우리 젊은 친구들, 연애하는 사람들 보면 여러분, 연애가 진행 중인 게 보이세요? 안 보이세요? 눈에서 막 나가잖아요. 하트 뿅뿅 나가잖아요. 주체할 수가 없는 거예요. 여러분, 인간적인 사랑도 그런데 하물며 하나님의 사랑이 우리 안에 거함으로 충만한 그 상태가 어떻게 다른 사람들을 미워할 수 있겠어요? 요한 1서 4장 20절의 말씀에 보니까 누구든지 하나님을 사랑하노라 하고 그 형제를 미워하면 이는 거짓말하는 자니 보는 바 그 형제를 사랑하지 아니하는 자는 보지 못하는 바 하나님을 사랑할 수 없다고 그랬습니다. 사랑이신 하나님이 우리 안에 거하시고요, 우리가 주님 안에 거하면 여러분, 우리는 사랑할 수밖에 없는 겁니다. 로마서 5장 8절의 말씀이죠. 우리가 의롭기 때문에, 사랑받을 만한 상태였기 때문에 사랑하신 게 아니라고 분명히 성경은 말씀해요. 우리가 아직 죄인 되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨다고 그랬습니다. 믿으십니까?
다 과거가 있으시죠? 과거 없으세요? 우린 다 과거가 있는 존재예요. 우린 다 죄인이었습니다. 우리가 어떠한 존재였는지를 잊어버리기 때문에 다른 사람들을 쉽게 판단하고 정죄하는 거예요. 아니요. 우리는요, 예수님의 십자가의 보혈이 없으면 여기에 있을 수 있는 사람은 단 한 사람도 없습니다. 그렇다면 그 은혜를 먼저 받은 우리가 더 사랑할 수 있어야 하지 않습니까? 오늘 말씀해 보니까 범죄와 육체의 무할례로 죽었던 너희를 하나님이 그와 함께 살리시고 우리의 모든 죄를 사하셨다 그랬어요. 우리를 거스르고 불리하게 하는 법조문으로 쓴 증서를 지우시고 제한하여 버리셨고 십자가에 못 박으시고 십자가로 그들을 이기셨다 말씀하고 있습니다. 그것이 우리의 오늘의 정체를 규정하는 근거입니다. 만약 이 사실을 안다면 우리가 품을 수 없는 사람이 누가 있겠어요? 우리가 그 은혜를, 사랑을 이미 받은 사람들이라는 사실을 인정한다면 우리가 품지 못할 사람은 단 한 사람도 없어야 합니다. 갈라디아서 2장 20절의 말씀이죠. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니라 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라고 그랬습니다. 여러분, 우리가 주님 안에 거하고 우리 안에 주님이 사신다면 어떻게 살아야 하겠습니까? 예수님은요, 이런 별명도 받으셨어요. 세리와 죄인의 친구라. 여러분, 우리가 너무도 이 선을 명확하게 거서 당신이랑 나랑은 차원이 달라 이러면서 우리 혹시 구분하고 있지는 않습니까? 전에 섬기던 교회 초기 부임 직후에 있었던 일입니다. 목사가 새로 왔다니까 구경 오신 분이 계셨어요. 어떻게 생겼나 보시러 왔던 것 같아요. 한두 주 정도 나오시더니 저 뒤에서 소란소란 좀 시끄럽게 하는 일을 하시고는 그 다음부터는 안 나오셨어요. 말씀을 들어보니까 교회가 사랑이 없다는 거예요. 사랑 없는 교회가 이런 교회가 있냐고 그러면서 그냥 나가셨대요. 안타까운 일이죠. 근데 사실이었어요. 초기에는 교회가 많이 냉랭했습니다. 호칭이 다 닥터였습니다. 다 닥터예요. 그러니까 닥터가 아닌 사람들이 들어오기 어려운 교회인 거죠. 그런 상황에서 그분이 오셨는데 환영해 주는 사람이 아무도 없는 거예요. 관심도 없는 거예요. 그러니까 이제 화가 나서 이 교회는 사랑이 없어 그리고는 소리치고 나간 거죠. 근데 저는 아쉬웠던 게 뭐냐면 사랑이 없는 교회라는 사실을 볼 수 있는 사랑이 많은 분이잖아요. 왜 보내셨을까요? 사랑 없는 교회에 사랑을 좀 주라고 보내셨을 터인데 그 사랑을 베풀지 못하고 그냥 소리치고 나가는 분의 모습을 보면서 저분에겐 진짜 사랑이 있나 하는 생각이 들었던 적이 있습니다. 그 후로 꽤 시간이 흘렀습니다. 감사하게도 그렇게 냉랭했던 교회가 변화되더라고요. 여러분, 주님 안에 거하면 그 교회 안에 성령께서 역사하시면 교회는 바뀌게 돼 있습니다. 아멘? 그게 당연하잖아요. 이제는 박사라고 부르지 않더라고요. 제가 금했거든요. 박사라고 부르지 마세요. 박사가 되기까지 참 수고했습니다. 하지만 그것이 교회에서 우선되면 안 됩니다. 영적인 질서를 세우십시다. 그러던 중에 한 번은 동네에서 꽤 악평이 난 분이 교회에 왔어요. 다 알아요. 저 인생 왜 왔대? 근데 여러분, 교회가 바뀌니까요, 그분을 품더라고요. 다른 데서는 그분이 교회를 분열시키는 문제가 있던 분이었는데 교회가 뜨거워지니까 여러분, 그 악평이 있던 분도 녹아지더라고요. 여러분, 교회는 그런 곳이 되어야 한다고 믿습니다. 사랑이 충만하고 가득하면요, 용광로처럼 되는 거예요. 불순물이 섞여 있는 철광석이 그 용광로에 들어가면요, 그 모든 불순물들을 다 태워지고 철만 남잖아요. 우리 배단이가 더욱 그러한 교회로 세워지시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 혹시 저 인생에 왜 왔대 하는 분이 없기를 바랍니다. 보내주셨구나. 더 사랑하라고 보내주셨구나. 우리 그런 눈으로 바라보는
모두가 되시기를 바랍니다. 어떻게 살아가기를 원하십니까? 철학과 헛된 속임수에 사로잡히지 마십시다. 사람의 전통과 세상의 초등학문을 따라가지 마십시오. 여러분, 지금 여러분의 선택의 기준이 뭔지를 잘 생각해 보세요. 지금까지 해왔는데, 난 지금까지 이렇게 살았는데, 그게 아니에요. 과연 우리는 주님을 따라가고 있느냐 물어야 하지 않겠습니까? 오직 그리스도 한 분만을 따라 살아가십시다. 그래서 믿음에 굳게 서서 감사함을 넘치게 하라고 그랬습니다. 믿음과 감사는요, 상관관계가 있는데 비례 관계예요. 믿음이 있는 사람은요, 감사가 넘칠 수밖에 없습니다. 믿으십니까? 감사가 자꾸 줄어들어요. 무슨 상태예요? 믿음이 흔들리고 있다는 반증이에요. 여러분, 믿음이 충만하시기를 바랍니다. 그럼 감사가 넘치게 될 것입니다. 넘치는 감사로 하나님께 영광 올려 드리시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 그러면 여러분의 믿음이 굳게 세워질 것입니다. 로마서 8장 37절로의 말씀이죠. 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 넉넉히 이긴다고 그랬어요. 아멘. 우리를 사랑하시는 주님을 따라가면 간신히가 아니라 겨우가 아니라 넉넉히 이기게 하실 것입니다. 그 어떠한 것도 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑을 끊을 수 없습니다. 이번 한 주간도 그렇게 하나님의 사랑 안에 거하시고 주 안에 거하셔서 담대함으로 승리하고 넘치는 감사함으로 살아가시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님, 우리를 위하여 아낌없이 독생자를 내어주셔서 그 사랑을 확증하여 주셨으니 감사드립니다. 그러나 돌아보니 믿음의 뿌리를 깊이 내리지 못하고 흔들릴 때가 있었음을 자백합니다. 사람의 전통과 세상의 초등학문을 따르는 유혹에 빠지기도 했던 어리석음을 회개하오니 용서하여 주옵소서. 이후로는 오직 그리스도 예수를 주로 받은 사람답게 주님만 따라 행하며 살게 하시고 서로 더욱 사랑하는 하나님의 백성들 되게 하여 주옵소서. 믿음에 굳게 서서 감사함이 넘쳐나는 삶을 살도록 인도하여 주옵소서. 주님 안에서 충만하게 하시는 구주 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 기도하옵나이다. 아멘.